Welcome to our channel. Today we will learn 8th standard English Unit 6 Supplementary Homeless Man and His Friends. இதில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், யூனிட் 6 சப்ளிமெண்டரியில் ஹோம்லெஸ் மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இதில் நல்லா சப்ளிமெண்டரி நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க, அந்த ஸ்டோரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? அப்போ தான் நம்ம புக் பேக் ஆன்சர் ரைட் பண்ண முடியும். கிளாஸரி கொடுத்துருக்காங்க, இதையும் பார்த்துக்கோங்க. காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் ஹவு மெனி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க? 5 கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹூ இஸ் த ப்ரோட்டகோனிஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்டோரி? ஆன்சர் சீசர். ஓகேவா? சீசர் இஸ் த ப்ரோட்டகோனிஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்டோரி. அதாவது ஹீரோ யாருன்னு கேட்டிருக்கா. ப்ரோட்டகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது கதாநாயகன். யார் அப்படின்னா அந்த கதையோட கதாநாயகன் யாருன்னா சீசர். அடுத்து, வேர் டிட் திஸ் ஸ்டோரி ஹேப்பன்? ஆன்சர் திஸ் ஸ்டோரி ஹேப்பன் இன் Rio do Sul in South Brazil. When was he admitted in the hospital? Caesar was admitted at the emergency room of the hospital at about 3 a.m. Where is the hospital? The hospital is in Rio do Sul in South Brazil. Who accompanied him to the hospital? A gang of dogs accompanied him to the hospital. Next, write the answers for the following question in 100 words. First question, where did the nurse post this story? Answer, a nurse named Chris Mamprin, who worked at the hospital, has posted the story on Facebook. She writes that I came across this today at the hospital where I work at 3 a.m. While their master being treated, his companions waited at the door. She wrote this about the incident that she witnessed in the hospital when a man came into an emergency due to an ailment. When she witnessed the unbelievable loyalty of the dogs, she snapped a photo of the touching scene and posted it on Facebook. Okay, wow. இந்த மாதிரி நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, what did Caesar do when he was offered food by the nurses? Answer, when Caesar was offered food by the nurses, he ate some and saved a bit to give the dogs later. Though Caesar was a homeless man in Rio do Sul in South Brazil, he often sacrificed his own food to feed the stray dogs around him. When he suddenly required emergency treatment, his kindness came back to him a boomerang. For the faithful dogs he had been feeding made sure he was not alone. Next, third one, how many dogs accompanied him when he left the hospital? Answer, at the time when Caesar came for treatment, it was seen that he was accompanied by some dogs. The time when the treatment was over and Caesar left the hospital with 4 dogs happily wagging their tails. Okay, அந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். Next, how many people followed Mambrin's post? இதுக்கு ஆன்சர், Mambrin worked as a nurse at the hospital where Caesar visited as a patient. She witnessed the loyalty of his dogs. She snapped a photo of this touching scene and posted it on Facebook. It was followed by 136,000 people when she posted it. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓகே, இப்போ இந்த வீக்கும் 4 கொஸ்டின்ஸ் நான் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம கெஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஃபாலோவிங் வேர்ட்ஸ். வேர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹோம்லெஸ், பூமரங், கெனைன், ஸ்டே, ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி, காலேஜ், அக்கம்பெனி, ட்ரைலிங், பேக்கிங், ரெசிப்ரோக்கல், பொசிஷன், மிஸ்ட்ரீட்மெண்ட். இதோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா? மீனிங் கெஸ் பண்ணலாமா? இங்கே பாருங்கள், இதோட மீனிங் ஹோம்லெஸ் அப்படின்னா வித்தவுட் எனி ஹவுஸ் அல்லது என்னது பீப்புள் டு கேர் ரைட் பண்ணலாம். பூமரங்னா கம் பேக் டு த பர்சன் த்ரூ இட். கெனைன்னா டாக், டாக் டியூ டு இட்ஸ் டீத் இட்ஸ் நேம்டு ஸோ. ஸ்ட்ரேனா டாக்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் வித்தவுட் ஓனர்ஸ். ஹெல்த் ஃபேஸில் ஹெல்த் கேர் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல் இதெல்லாம் சொல்லலாம். காலேஜ்னா கோ ஒர்க்கர், அக்கம்பெனினா கோ அலாங் வித், ட்ரைலிங்னா ஃபாலோவிங், வேகிங்னா மூட் இன் த டெய்ல்ஸ் ஃபிஃப்த்லி, ரெசிப்ரோக்கல் இட் இன் டேர்ன், பொசஷன் ஓன் ஓனர் இதெல்லாம் சொன்ன பொசஷன் தான். மிஸ்ட்ரீட்மெண்ட்னா இல் ட்ரீட்மெண்ட், ராங் பிஹேவியர். இந்த மாதிரி நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் இதோட மீனிங்கை. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஸ்டெப் 2 சச்சஸ் கோடிங், டீகோடிங். இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் வந்து ஆல்பபெட்டில் ஒரு ஆர்டர் படி கொடுத்துருக்காங்க. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டீகோட் ஆன்சர் வந்து இங்கே சூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த பாருங்கள், ஒவ்வொரு ஆல்பபெட்டுக்கு கீழே ஒவ்வொரு நம்பருக்கு ஏன்னா 1 இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆல்பபெட்டுக்கு கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பேஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இந்த சர்டன் கோட் லாங்குவேஜ் பார்த்தோன்னா இஃப் பியூஜி பக் 13 இருக்குது. அப்போ பிக்கு என்ன நம்பர்னா 2, யூக்கு என்ன வரும் பாருங்கள்
21 20 + 1ஐயும் 2வையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் 23. ஜிக்கு என்ன நம்பர் வரும் 7. 23யும் 7ஐயும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் 30. அப்போ பியூஜி 30 ஆட் பண்ணணும். நம்ம அதோட நம்பரை வந்து இந்த லெட்டரோட நம்பரை ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? அண்ட் ஏஎல்எம்எஸ் அது மாதிரி ஆட் பண்ணால் 45 கிடைக்கும். தட் இது மாதிரி நம்ம சிஏடிஇடி இதுக்கு என்ன கிடைக்குது நம்பர் அப்படின்னா 33. சிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா 3, ஏக்கு 1. இப்போ 3 + 1 என்னது 4. அடுத்து டிக்கு என்ன, டி லெட்டர் கீழே என்ன நம்பர் இருக்குன்னா 4. 4 + 4 8. அடுத்து ஈக்கு என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஈக்கு என்ன இருக்குது இங்கே பாருங்கள் 5. 8 + 5 என்ன வரும் 13. அடுத்து டீக்கு 20 இருக்குது. இப்போ 20 + 13 33. அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் 33. ஓகேவா? அந்த லெட்டர் நம்பரை ஆட் பண்ணணும். இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டுமோ இதுலேயும் கோட் லாங்குவேஜ் இன்ஃபருக்கு 25 வரும், ஜெர்சிக்கு 28 வருது. சாய்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன நம்பி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டர் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணால் நம்பர் 43 வரும். அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் சர்டைன் கோட் லாங்குவேஜ் இஜிஜிக்கு 577, ஐசிக்கு 935. 8945க்கு என்ன வரும் அந்த நம்ம வந்து லெட்டர் கண்டுபிடிக்க. 8க்கு என்ன லெட்டர் இருக்குது 8க்கு நேராக பாருங்கள் ஹைச் இருக்கா. அது மாதிரி 9க்கு நேரம் ஐ, 4க்கு நேரம் என்ன இருக்கும் டி, 5க்கு நேரம் என்ன இருக்குது இ. அப்போ ஹைடு இது ஆன்சர். அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து certain code YSMIR is TNHDM and VPJHN is QKECI இருக்குது. தென் இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆப்ஷன் பி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கனெக்டிங் டு செல்ஃப் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் பாக்ஸஸ் தட் யூ டூ அண்ட் செக் வெதர் யூ ஆர் குட் ஃப்ரெண்ட். நீங்கள் வந்து குட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் எதாவது செக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். ஐ ஹெல்ப் மை ஃப்ரெண்ட் வித் த மணி தட் ஐ சேவ் டு பை எ நோட் புக். இது வந்து குட்டு. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிக் பண்ணிக்கலாம். இது எது உங்களுக்கு குட்டாக இருக்கீங்களோ செக் பண்ணிவிட்டு குட் ஃப்ரெண்டுக்குரியதை பாக்ஸில் டிக் பண்ணணும். ஐ கிவ் மை ஃப்ரெண்ட் மை பென் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வென் ஹீ நீடட் தெம். அப்போ இதை டிக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். ஐ ஹெல்ப் மை ஃப்ரெண்ட் டு ஃபினிஷ் ஹிஸ் ஹோம்ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஐ ஹெல்ப் மை ஃப்ரெண்ட் டு ஸ்டடி த லெசன் அண்ட் கெட் குட் மார்க்ஸ் இன் எக்ஸாம். அதான் சொல்லியிருக்காங்க. இஃப் யூ டிக் 2 or less pink or 2 or more blue, you should improve yourself as better friend. ஓகேவா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.